Okay, dear students, today we will discuss about the group 18 elements. In group 18 elements, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These six elements constitute the group 18. Already I told in my previous class. Now we will discuss of its atomic number and electronic configurations, physical properties, and some important components of xenon. Now, helium of its symbol is He, of its atomic number is 2, the electronic configuration of helium is 1s2. And the second one is neon symbol is Ne, of its atomic number is 10, and the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. Argon, third element is argon, atomic number 18, and its symbol is Ar, and the electronic configuration is 3s2, 3p6. The krypton Kr and of its atomic number 36 and the electronic configuration is 4s2 and fifth element is xenon, of its symbol is Xe and the atomic number is 4 and electronic configuration is 5s2 and the last element radon, of its atomic number 86 and its symbol is Rn chooses from, and electronic configuration is 1s2 2s2 3s2 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4f, 4d10, 4f, 14, 5s2, 5p6, 5p6 తర్వాత 5d10, 6s2, 6p6. మనకి ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెక్ చేసుకోవాలంటే దట్ మీన్స్ హియర్ ద అటామిక్ నంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ది సమ్మేషన్ ఆఫ్ ది పవర్స్ అని చెప్తాం. కాబట్టి ఈ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ది పవర్స్ వచ్చినప్పటికి మనకి వచ్చినప్పుడు ఎంత అవుతుంది 10 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 20 20 30 30 40 40 20 60 68 68 70 80 86. దిస్ ఇస్ ద 86. కాబట్టి బోత్ ఆర్ బ్యాలెన్స్. బట్ ఎప్పుడైనా మన అటామిక్ నెంబర్ మనకి అటామిక్ నెంబర్ 100 అయిపోతుంది. అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇట్స్ out of the nucleus electron. మళ్ళీ దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది దట్ మీన్స్ వేరియస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వేరియస్ ఆర్బిటాల్స్ అని చెప్తాం. బట్ 86 electrons in radon arranged in different cells in different orbitals. కాబట్టి ఈ 86 ఎలక్ట్రాన్ కూడా వేరు వేరు ఆర్బిటాల్లో వేరు వేరు కక్షలో వేరు వేరు ఆర్బిటాల్లో అరేంజ్ అయ్యాయి. This is the complete picture of group 18 elements of its electronic configurations and atomic numbers. కాబట్టి తెలుగు వచ్చేటప్పటికి హీలియం యొక్క సంఖ్య He అనే సంఖ్యతో చూపిస్తాం. పరమాణు సంఖ్య వచ్చేటప్పుడు 2, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి 1s2 అవుతుంది. అలాగే నియాన్ యొక్క సంఖ్య Ne, పరమాణు సంఖ్య వచ్చేటప్పుడు 10, ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వచ్చేటప్పుడు 1s2 2s2 2p6. అలాగే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ ఏమో మూలకం పేరు అవుతుంది, ఏమో సింబల్ సంకేతం అవుతుంది, ఏమో అటామిక్ నెంబర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, every element is ends with s2p6 configuration except helium. హీలియం మినహాయించి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే చూడండి, if you take an example of neon, here this is ends with 2s2 2p6 and third one is 3s2 3p6 4s2 4p6. అంటే మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది దీన్ని బట్టి, every element has except helium, remaining rest of the elements in this group have 8 electrons in its valence shell. Already you know that the valence shell is nothing but the outer shell is called valence shell. In this case neon, the second shell is the outer shell. In this case of argon, the third shell, the fourth shell, fifth shell, sixth shell. ఈ బ్యాలెన్స్ షెల్ లో అంటే ఈ చివరి కక్షలో మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ క్లాస్లో కానీ ఆక్టెట్ రూల్ అని ఒకటి చెప్తాం. అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆక్టెట్ రూల్ ఏం చెప్తుంది, వాట్ టెల్స్ us about the ఆక్టెట్ రూల్ అంటే దట్ మీన్స్ ఆక్టెట్ రూల్ స్టేటెడ్ దట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ have prefer to have 8 electrons in its valence shell అని చెప్తారు. కాబట్టి ప్రతి మూలకం కూడా ఎందుకంటే దట్ మీన్స్ why they give more prefer to have 8 electrons అంటే to get the stability. But stability allows that which element have 8 electrons in its orbit or outer shell, they have
మోస్ట్ స్టేబుల్ అని చెప్తాం. కాబట్టి as per that rule these all elements are most stable in our periodic table. మొత్తం periodic table లో ఆరు పట్టికలో స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరంటే కాబట్టి ఇవే. అందుకే rest of the elements in our periodic table each element is trying to get this electronic configuration through the gaining of electrons or losing of an electrons అని చెప్తాం. కాబట్టి ప్రతి మూలం కూడా అంటే మనకి రియాక్షన్ జరగడానికి కారణం అంటే రియాక్షన్ అంటే ఏం చెప్తాం? రియాక్షన్ is nothing but redistribution of electrons. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్ షేర్డ్ అని చెప్తాం. ట్రాన్స్ఫరింగ్ లో ఒకటేమో ఇస్తుంది, ఒకటేమో తీసుకుంటుంది, ఒకటేమో ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేస్తుంది, ఇంకోటేమో ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తుంది. లూజింగ్ అండ్ గెయినింగ్. ఈ లూజింగ్ అండ్ గెయినింగ్ వల్ల ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్బిట్ టు అనదర్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తాం. అయితే షేరింగ్ వచ్చినప్పుడు ఈ షేరింగ్ అంటేనే ఈ రియాక్షన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని రీఅరేంజ్మెంట్ జరగడం వల్ల, పునరావృతం జరగడం వల్ల వాటి మధ్య మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే బంధాలు అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. దాన్ని మనం బాండ్స్ అని చెప్తాం. ఈ బాండ్స్ అనేవి ఈ బంధాలను ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీలో కెమికల్ బాండింగ్ లో చెప్పాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. అంటే ఈ అట్రాక్షన్స్ మరి మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఏర్పడుతుంది, బంధాలు ఎలా ఏర్పడుతుంది, టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాం. ఇదే విధంగా మనకు అనుకునేటువంటి ఎనర్జీ గ్యాసెస్ అనేవి 18th పీరియాడిక్ టేబుల్లో 18th గ్రూప్ చివరిలో ఉన్నాయి. ఈ 18th గ్రూప్ చివరిలో వచ్చేటప్పటికి ఎక్సెప్ట్ హీలియం మినహాయించి మిగతా కూడా జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే NS2 NP6. అంటే వాట్ యు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ అవుట్మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఆల్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ a valence shell are completely filled అని చెప్తాం. అందుకే there is no space for the coming electrons అని చెప్తాం. కాబట్టి అక్కడ కమింగ్ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ ఏం ప్లేస్ లేవు. అలాగే అంటే ఏమైంది, మొత్తం S ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, P ఆర్బిటాల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్లు, టోటల్గా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఫిల్ అయిపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ నో capability to donate or accept the electrons అని చెప్తాం. ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయకపోతే అదే యాక్సెప్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. దే హ్యావ్ నో నెసెసిటీ to gain or to lose an electrons because of already they have the completely filled orbitals అని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి గెయిన్ చేయడం కానీ అందుకనే దే ఆర్ కెమికల్లీ ఇనాక్టివ్ అని చెప్తాం. మనకి ఈ కెమికల్ ఇనాక్టివ్ అంటే మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా స్థిరమైన మూలకాలు. ఈ స్థిరాత్వం ఎందుకు వల్ల వస్తుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వల్ల ఈ జడవాయువు అందుకే ఏమని పిలుస్తాం తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జడవాయువు, జడత్వము, జడ పదార్థం అంటాం. పదార్థం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎటువంటి చర్యాశీలత లేకపోవడం. కానీ ఇన్ సమ్ కండిషన్స్ cannot undergo reaction with some other elements and form some compounds. So that's why these elements are called noble gases అంటారని చెప్పాం. కాబట్టి హీలియము, నియాము, ఆర్గాను, క్రిప్టాను, జీవనం, రేడాన్ ఇవన్నీ కూడా మెంబర్స్ అటామిక్ మెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఫైనల్గా నా ఉష్ణానికి ఏం చెప్తాను ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని ఉపయోగించి the general outermost electronic configuration of inert gases is NS2 NP6 except helium. హీలియం మినహాయించి మిగిలిన మూలకాల యొక్క బాహ్య పరస్పర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఎలా ఉంటుందంటే NS2 NP6 అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారు. NS2 NP6 is the outermost electron, general outermost electron configuration. అంటే ఏంటంటే చివరికి అసలు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి 2 + 6 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడానికి కారణం అది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ప్రాపర్టీస్, మందరం ప్రాపర్టీస్. ఈ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏం చెప్తారంటే మనకి ఆల్రెడీ నో దట్ అటామిక్ సైజెస్ ఆర్ అయానిక్ సైజెస్ ఆర్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ టాప్ టు బాటమ్. అంటే హీలియం రేడాన్ వెళ్ళిపోతే మనకి ఏమవుతుందంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ మూవ్ డౌన్ ది గ్రూప్ from helium to radon. That's why of its atomic size as well as of its atomic rating gradually increases అని రెండు కూడా మనకి పెరుగుతాయి. అదే విధంగా అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అని చెప్తాం. ఐఈ కానీ లేదా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పచ్చు, లేదా అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ సేమ్. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు అయనైజేషన్ అనేది వచ్చేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్. These are most stable elements అని చెప్పాం. కాబట్టి అయనైజేషన్ అంటే more energy is required to bring out the electron from its valence shell. That's why high energies are required to bring an electron from its outer orbit. We move from helium to radon of its atomic size
కాబట్టి ఎప్పుడైతే అటామిక్ సైజ్ ఆల్రెడీ నో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ionization energy and atomic size. Atomic size increases, ionization energy decreases. And both are having the inversely proportional relationship. ఇన్వర్స్ అంటే రెండు కూడా విలోమానుపాత సంబంధం ఉంటుంది. అంటే ఏదైతే ఎక్కువ పరిమాణం ఉంటుందో దానికి ఐనీకరణ తక్కువ ఐనీకరణ శక్తి ఉంటుంది. ఏదైతే తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుందో దానికి ఎక్కువ ఐనీకరణ శక్తి అవసరం. ఎందుకంటే లెస్ సైజ్డ్ atom have more nuclear attraction on outer electron. That's why more energy is required to bring up that electron. But ఎప్పుడైతే సైజ్ తక్కువ ఉందో ఆ సైజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ మనం ఓవర్కమ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ బయటకు తీయాలి. ఎలక్ట్రాన్ బయటకు తీయాలంటే ఆ కండిషన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ శక్తి అవసరం అవుతుంది. దాన్ని ఆ శక్తిని ఆ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి ఉపయోగించే శక్తిని మనం ఏమంటామంటే అయనీకరణ శక్తి అని చెప్తాడు. కాబట్టి మళ్ళీ రేడార్ వచ్చినప్పటికి ఏజెసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ వచ్చినప్పటికి మనకి ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి? 6 సెల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ అవుట్లైన్ దొరుకుతుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది? 6th సెల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా రిమూవ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే దాన్ని బయట నుంచి ఈజీగా తీసేయచ్చు తక్కువ శక్తితో చేయాలి. ఎందుకంటే డ్యూ టు ది లెస్ అట్రాక్టివ్ పవర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఆన్ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్తాం. అంటే న్యూక్లియస్ యొక్క అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ లేదా దూరం పెరిగిపోతే ఏమవుతుందంటే ఆకర్షణ తగ్గిపోతుంది, కేంద్రక ఆకర్షణ తగ్గిపోతుంది. ఈ కేంద్రక ఆకర్షణ తగ్గిపోవడం వల్ల మనం ఏం చేయాలంటే తక్కువ శక్తితో ఎలక్ట్రాన్ని తీసేయచ్చు. కానీ సైమల్టేనియస్గా ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్లో పైనుంచి కిందకి వచ్చిపోతే మనకి ఏమవుతుందంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్తాం. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అవసరం? ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ యు నో దట్ మీన్స్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అంటే దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ది అడిషన్ ఆఫ్ an electron to the outer orbit of an alien element అని చెప్తాం. ఎలిమెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ కి అవుటర్ ఆర్బిట్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత శక్తి రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి. యాక్చువల్గా మనకు తెలుసు టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్స్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటాం. అంటే ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఏమో నెగిటివ్ సైన్ తో చూపిస్తే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఏమో పాజిటివ్ సైన్ తో చూపిస్తాం. ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది అవుట్మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ every element have no space in its outer orbital. That's why they have no interest to accept an electrons electron accept చేసే నేచర్ ఉండదు. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనకు కొంత శక్తిని ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా హై పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి హై పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసరికి దీస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మోనోఎటామిక్. మోనోఎటామిక్ అని చెప్తాం. మోనోఎటామిక్ గ్యాసెస్ అని చెప్తారు. ఆల్ ఆర్ గ్యాసెస్ మోనోఎటామిక్ గ్యాసెస్ అంటే సింగిల్ స్టేట్ లో ఉంటాయి, కంబైన్డ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ది 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చెప్తాం? 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్ అండ్ ఆక్సిజన్. దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్. అంటే ఎలా ఉంటాయి మనకి నేచర్ లో F2, Cl2, Br2, N2 అంటే ఇది యొక్క అటామిసిటీ is 2. And in case of this group 18 elements, these are all elements of monoatomic gases. Monoatomic gases అంటే ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. They never combine with other elements. other same atom of the element అని చెప్తాం. అదే మూలకం యొక్క atom తో కూడా అది కంబైన్ అవుతుంది. అంటే ఎలా ఉంటుంది? సింగిల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనకి ఈ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా నియర్లీ 1% వాల్యూమ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్తారు. వాతావరణంలో జలవాయువు మనకి 1% వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి వాతావరణంలో ఎక్కువగా ఉండే వాయువు ఏదని చెప్తారంటే ఆర్గాన్ అని చెప్తారు. ఏదో ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది అంటే వాతావరణంలో ఉంటుంది అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత దే హ్యావ్ ది లోయెస్ట్ బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అని చెప్తారు. అవి అంటే వీటి యొక్క అంటే ఎందుకంటే దే వై దే హ్యావ్ లోయెస్ట్ బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ వచ్చినప్పటికీ దే హ్యావ్ inter-atomic forces వచ్చేటప్పటికి దే హ్యావ్ లో inter-atomic forces due to the dispersion, weak dispersion forces అని చెప్తాడు. అంటే వీటి మధ్య బలహీనమైన ఇంటర్-అటామిక్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. డిస్పర్షన్ ఫోర్సెస్ అని చెప్తాం. అంటే ఈ యాటమ్స్ మధ్య డిస్పర్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఈ డిస్పర్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి చాలా వీక్ ఫోర్సెస్ అని చెప్తాడు. డ్యూ టు దిస్ వీక్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఏమంటే దే హ్యావ్ లో మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అని చెప్తాం. కాబట్టి అన్నిటికన్నా లీస్ట్ లోయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎవరికి ఉంటుందంటే హీలియం ఉంటుంది. అప్పుడు మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇది 4.9 కెల్విన్స్ 4.9 కెల్విన్స్ అని చెప్తాడు.
కాబట్టి అన్నిటికన్నా హీలియం అనేది దే హ్యావ్ ద లోయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్, ఆఫ్ ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ 4.9. ఓకే, అంటే మనకు తెలిసిన మెటీరియల్ అన్నింటిలో కూడా నోన్ కాంపౌండ్స్ వచ్చేటప్పటికి లోయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే హీలియం అనే దానికి. దిస్ ఈస్ ద ప్రీ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ గ్రూప్ 18 ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్గా మనకి ఆల్రెడీ తెలిసింది the general outermost electron configuration of this group elements is ns2 and ps6. Each layer they show inertness to participate in chemical reactions because of already they have completely filled orbitals. అవన్నీ completely filled orbitals కనుకుంటే పూర్తిగా నింపబడి ఎక్సెప్ట్ హీలియం మినహాయించి మిగిలినవి కూడా కంప్లీట్గా నింపబడి ఉండడం వల్ల ఇట్లన్నింటినీ కూడా కెమికల్లీ ఇనాక్టివ్. బట్ ఇన్ సమ్ కండిషన్స్ xenon reacts with fluorine to form binary compounds. Such binary compounds is nothing but xenon fluoride compounds. Xenon fluoride compounds అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేవాడికి యాక్చువల్గా ఈ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోవడం కారణం ఎందువల్లంటే NH2NP6 కాన్ఫిగరేషన్. ఈ NH2NP6 కాన్ఫిగరేషన్ వల్ల ఈ శరీరంలో పాలు రసాయనికంగా జడత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక స్పెషల్ కండిషన్స్లో రియాక్షన్ కండిషన్స్లో xenon అనేది ఫ్లోరిన్తో చర్య జరుగుతుంది. xenon అనేది ఫ్లోరిన్తో చర్య జరిపి xenon ఫ్లోరైడ్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పడతాయి. ఈ xenon ఫ్లోరైడ్ కాంపౌండ్స్ చూడండి, xenon ఫ్లోరైడ్ కాంపౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. xenon ఫ్లోరైడ్ కాంపౌండ్స్ చెప్తాం. xenon reacts with fluorine form a binary compounds. Such binary compounds is nothing but mainly forms the three binary compounds, namely HCl2 and HCl4 and HCl6. Mainly it forms three types of xenon fluoride compounds. First one is HCl3, xenon dichloride. Second one is HCl4, xenon tetrafluoride, and third one is HCl6, xenon hexafluoride. Now next we can see the preparation of these compounds. Preparation వచ్చేటప్పటికి preparation of these compounds. Preparation వచ్చేటప్పటికి మనకి